गुड मॉर्निंग ओडिशा महांत न्यूज रे आपनकु स्वागत। आज 16 अगस्त शुक्रवार मु आपनक पई नै आसीची देश विदेशर 30 टी बड़ खबर। आपनकु अनुरोध वीडियो को संपूर्ण देखिबे और याकु लाइक करिया पई भूलिबे नाही और आम वीडियो को आपण माने को जिल्ला रु देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। खबर नंबर 1 आडप पहंडी बेले काहींकी पड़ी गले बड़ ठाकुर सामना को आसिला अघटनर कारण। सामना को आसिला आडप पहंडी बेले बड़ ठाकुर पड़ी जिबार कारण आवश्यक ठारू अधिक संख्यक सेवक रथरे चढ़ा और विडिया मणही नीति विलंब जोगु 45 मिनिट रथरे ठाकुर अटकी रहिथिबारु एते बड़ अघटन घटितिला। बड़ ठाकुरंकु पकाई देबा घटनारे कमिटी तदंत रिपोर्ट देइछि। 3 जणिया तदंतकारी कमिटी श्रीमंदिर मुख्य प्रशासन को रिपोर्ट प्रदान करिछि। आसंता परिचालना कमिटी बैठक रे रिपोर्ट उपस्थापन हब और आलोचना पर कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली श्रीमंदिर मुख्य प्रशासन कहिसंती। खबर नंबर 2 ऋतुस्राव पई दिने छुट्टी घोषणा कले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। मासिक धर्म पई राज्य रे गोटिया दिन छुट्टी मिलिबो। महिला माननकु एई छुट्टी प्रदान कराजिबो। मासिक धर्म पई उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा गोटिया दिन छुट्टी घोषणा करिसंती। सरकारी एवं बेसरकारी क्षेत्र में एई छुट्टी लागू कराजिबो बोली सूचना मिलिछि। कटकरे स्वाधीनता दिवस पालन अवसर में उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा एई घोषणा करिसंती। मासिक धर्मर प्रथम किंबा तृतीय दिन एई छुट्टी नहीं पारिबे। खबर नंबर 3 स्वाधीनता दिवस रे हॉकी पई बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। प्रथम थर पई मुख्यमंत्री भावे भुवनेश्वर गांधी मार्ग रे पताका उत्तोलन करिसंती। पताका उत्तोलन पर से गांधी मार्ग रे राज्यवासी को संबोधन करिसंती। एही समय रे से हॉकी दल को शुभेच्छा जणाइसंती। हॉकी दल को शुभेच्छा जणाइबा सह से बड़ घोषणा करिसंती। से कहिसंती हॉकी पई 1000 कोटी व्यय रे 120 एकर जमी रे स्टेडियम निर्माण हबो। खबर नंबर 4 युक्त 3 कॉलेज रु अलगा हबो युक्त 2 उच्च शिक्षा मंत्री। युक्त 3 कॉलेज रु अलगा हबो युक्त 2 एने सूचना देइसंती उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज। यह नहले युक्त 3 कॉलेज मान्यता कम रहिबो बोली उच्च शिक्षा मंत्री कहिसंती। खबर नंबर 5 विदेश जीवेनी डाक्तरी छात्र छात्री 5 वर्ष रे सृष्टि हबो 75,000 सीट। देश पाड़िला 78तम स्वाधीनता दिवस। एही अवसर रे दिल्ली लाल किल्ला रे जातीय पताका उत्तोलन करी देशवासी को संबोधन करथिले प्रधानमंत्री मोदी। एही अवसर रे डाक्तरी छात्र छात्री को बड़ भेटी देइछंती मोदी। आसंता 5 वर्ष भितरे 75,000 मेडिकल सीट सृष्टि करिया नै निज अभिभाषण रे घोषणा करिसंती प्रधानमंत्री। ए नै से कहिसंती गत 10 वर्ष मध्य रे पाखापाखी 1 लाख मेडिकल सीट सृष्टि करा जाइछि। प्रति वर्ष प्राय 25,000 भारतर छात्र छात्री विदेश को डाक्तरी पाठ पढ़िया को जाउछंती जेउठी तांकु शिक्षार भल मानदंड मिलुनाई। तेणु एभली स्थिति को दूर करिया पई सरकार आगामी 5 वर्ष रे 75,000 मेडिकल सीट सृष्टि करिबो। खबर नंबर 6 जन्माष्टमी पई बदलिला कार्यसूची। 26 बदल रे 27 रे हेबो यूजीसी नेट। जन्माष्टमी पई यूजीसी नेट सूची रे सामान्य परिवर्तन करा जायछि। आसंता 26 तारिख रे हेबाकु थिबा परीक्षा 27 तारिख रे अनुष्ठित होबो। 26 तारिख श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पड़ुथिबारु परीक्षा सूची रे परिवर्तन करा जायतिबा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पक्षरु जारी विज्ञप्ति रे दर्शा जायछि। अगस्त 24 रु सेप्टेम्बर 4 तारिख मध्य रे यूजीसी नेट परीक्षा हेबो। 26 तारिख परीक्षा व्यतीत अन्य समस्त परीक्षा पूर्व निर्धारित सूची अनुଯାयी हेबो बोली कहा जायछि। खबर नंबर 7 प्रबल वर्षा संभावना। 12 जिला को येलो वार्निंग। आसंता 24 घंटा रे गांगेय पश्चिमबंग रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि संभावना रही। एने पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। प्रबल वर्षा नहीं आज 12 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। बालेश्वर भद्रक जाजपुर ढेंकानाल अनुगुल मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ देवगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर बरगढ़ को सतर्क रहिया को सूचना दिया जायछि। खबर नंबर 8 फ्रांस रे 2 राफेल विमान मुहांमुही धक्का 2 पायलट मृत्यु। फ्रांस उत्तर पूर्वांचल रे 2टी राफेल विमान मध्य धक्का होईछि। एही 2टी विमान फ्रांस वायुसेनार बोली जଣା पड़िछि। दुर्घटना रे 2 जण पायलटଙ୍କ मृत्यु होईछि। फ्रांस वायुसेनार सूचना अनुଯାयी बुधवार दिन 12:30 उत्तर पूर्व फ्रांस आकाश रे राफेल युद्ध विमान मुहांमुही धक्का होइतिला। धक्का हेबा परे उभय विमान तळे पड़ी जाइतिला।
ବିମାନଟି ଜର୍ମାନୀରେ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଗୋଟିଏ ବିମାନରେ 2 ଜଣ ପାଇଲଟ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟଟିରେ ଜଣେ ପାଇଲଟ ଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୃତୀୟ ବିମାନର ପାଇଲଟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବିମାନରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 9, 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କଲେ ମାଓବାଦୀ। ମାଲକାନଗିରି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ସୁକୁମା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କଲେ ମାଓବାଦୀ। ଗତ 10 ଦିନ ତଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଓବାଦୀମାନେ ପୁଲିସ ଇନଫର୍ମର ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସୁକୁମା ଜିଲ୍ଲାର ଜାଗରକଣ୍ଟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୂର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ସୟାମ ଶଙ୍କର ପୁଲିସର ସୂଚନାଦାତା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ମାଓବାଦୀମାନେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 10, ଡେଙ୍ଗୁ ଟିକା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପାନାସିଆ ବାୟୋଟେକ୍ ଭାରତରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଟିକା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପାନାସିଆ ବାୟୋଟେକ୍ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ଟେଟ୍ରାଭାଲେଣ୍ଟ ଡେଙ୍ଗୁ ଟିକା ଡେଙ୍ଗିଓଲ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ ପ୍ରଥମ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ରୋହତକସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ଭଗବତ ଦିଆଲ ଶର୍ମା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11, ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନୂଆ ରେକର୍ଡ। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ପାଟଣାର ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାରେ ବିହାରର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି 18 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 12, ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ। ବାଂଲାଦେଶ ବୋର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଗ୍ରହ କଲା ବିସିସିଆଇ। ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ କ୍ରିକେଟ ଚଳିତ ବର୍ଷ 20 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଏହା ବାଂଲାଦେଶରେ ଆୟୋଜନ ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ହିଂସା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଏହା ଆୟୋଜନ ହେବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ବୋର୍ଡ ବିସିସିଆଇକୁ ଏହା ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ବିସିସିଆଇ କିନ୍ତୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲା। ବର୍ଷା ଋତୁ ପରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ ଆୟୋଜନ କରିବୁ। କମ୍ ଦିନରେ 2ଟି ବିଶ୍ୱକପ ଆୟୋଜନ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ବୋଲି ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଇସିସି ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ବୋର୍ଡର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ବିସିବି ମନା କରିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଭାରତ ମନା କରିବା ପରେ ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 13, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଦକ ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବ। 94 ଜଣଙ୍କୁ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ସେବା, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା, ଗୃହରକ୍ଷୀ ଓ ବେସାମରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବା ଏବଂ କାରାଗାର ଓ ସଂସ୍କାର ସେବାର 94 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ଓ ସାହସିକତା ନିମନ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ସାହସିକତା ପଦକ ଏବଂ ଅର୍ଥ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଲୋକସଭା ଭବନ କନଭେନସନ ହଲରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 14, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର 80% ବାଳିକା ସ୍କୁଲ ଯିବାରୁ ହୋଇଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିତ। ତାଲିବାନ ସରକାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନର 14 ଲକ୍ଷ ବାଳିକାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଏକ ଏଜେନ୍ସି ଗୁରୁବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। 2021 ମସିହାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ତାଲିବାନ ସରକାର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଉପରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି, କାରଣ ଏହା ସାରିଆ କିମ୍ବା ଇସଲାମିକ ନିୟମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସହ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ୟୁନେସ୍କୋ ଅନୁଯାୟୀ ଏପ୍ରିଲ 2023ରେ ଶେଷ ଗଣନା ପରଠାରୁ ଏହା 3 ଲକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୟୁନେସ୍କୋ କହିଛି, ଯଦି ଆମେ ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନଥିଲେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 25 ଲକ୍ଷ ହେବ। ଏମାନେ ଏବେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର 80% ବାଳିକା ଏବେ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 15, କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବଦଳରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ କୈଳାସ ଗେହଲଟ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଛତ୍ରସାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୈଳାସ ଗେହଲଟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କୈଳାସ ଗେହଲଟ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପେରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ତିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ିପାରି ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଜେଲରେ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 16, ଟ୍ରେନି ଡାକ୍ତର ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲା।
ହସ୍ପିଟାଲ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଅଭିଯୋଗରେ 9 ଗିରଫ। କଲିକତା ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାରେ 9 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ପୁଲିସ 9 ଜଣ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ଟ୍ରେନି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ସକାଳେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ।